जय जगन्नाथ बंधु मैंने आशा करुँच आपण मैंने भलरे थे कौन मत भूलीगले कि आज्ञा हृदय आपण मानक क्षमा प्रार्थना मागुची कौन एक प्रोब्लेम मुझे दिन मिसिंग थी। हाँ मिसिंग थी सत किंतु ये जो मिसिंग रही दिन गुड़िक मानक बहुत किसी मत शिक्षा मिली ज्ञान भी आहरण कर सोशियली मेंटली फिजिकली बहुत प्रकार ज्ञान मतलब मिली ये किसी दिन भितर माने 3 मास हम मिसिंग थी हे तो बहुत दिन पर्यटन आपण मान सहित इंटराक्शन है नहीं से बहुत 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 आपण मान पाखरे सहृदय विनम्र प्रार्थना करुँची सॉरी किंतु आज दिन पर प्रत्येक दिन आम कथा हेबा एवं मो अनुभूति मोर किसी एक्सपीरियंस आउ मो नुआ नुआ कंटेंट को लेकिन किसी आपण मन पाखरे उपस्थापन करें किंतु मोर से दिन जी मु मिसिंग थी से दिन भितर बीती जाइथिबा किसी समय बीती जाइथिबा किसी घटना स्मृति बनी रही जाइए यही किसी दिन भितर से कथा भितर किछिटा आपण मान सहित एक छोटिया गप माध्यम शेयर करने चाहूँगी भावुची पूर्वपरी आपण मैंने मत ये वीडियो माध्यम भल पाइबा पुणी थे मत फेरई देवे आ भल पाइबा देवे हाँ किसी डेरी न करी चलते भिडियोटी बा गपटी आरंभ करवा क्षमा करिए टी इंटराक्शन बहुत दिन है ना आउ कथबार्ता टी तालमेल रोना क्षमा करेंगे किंतु गपटी हूँ गोटे फैमिली आउ फ्रेंडशिप बंधुता को लेकिन होता है बर्तमान जमी इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग रे जोटा कि बंधु निहाती दरकार किंतु किंतु ता भीतर केते सत्यता अच्छी सेटा केवल मु जानी मो सहित बीती जाइए घटना गुड़िक मान जानी फैमिली केते इम्पोर्टाट फ्रेंडशिप केते इम्पोर्टाट बहुत भल भाव में मुझे जानी सारी मत गोटे कथा आपण मन पाखर मु चाहूँगी आपण मैंने भी जनइबे मत कमेंट सेक्शन में आपण मानकर वर्तमान सांग केते जन अच्छा आउ आगुरी केते थिले माने आपण जते बेले पिला बेले थिले कि 10 वर्ष होते 15 वर्ष होते से जो यंग पीरियड टाइम रे कॉलेज स्कूल टाइम रे केते जन सांग थिले आउ एबे केते जन आपण पाखर सांग अछंती से फैमिली आउ बंधुता को लेकिन रिलेट करके से भाया गोटे घटना मो सहित घटी सारी आप कहवाई जाऊँगी स्टोरीटी आरंभ करवा गोटे परिवार रे 5 जन सदस्य भाई भौणी मिसिक 3 जन दुईटा भौणी गोटे सान भौणी बड़ भौणी गोटे भाई मझिया भाई आ बापा माँ पुओटे मझियाटे बहुत कष्ट कर बापा माँ पढ़ेले बड़ भौणी भी पढ़ेले आउ पु पिलाटी 10th पास आउट होगला से लगे 10th क्लास जो सांग मैंने था स्कूल जी पिला था क्लासमेट था जूनियर था सीनियर भी था लगे सारा स्कूलटा आमर सांगरे परिपूर्ण किंतु जिते बड़े 10th क्लास सरी आउ नुआ नुआ कॉलेज आउ को सांग मैंने अलग हो चिन्ह पिला मैंने अलग कॉलेज रे पाठ पढ़े नुआ नुआ कॉलेज जीवे से किसी बंधु कमिजे देखा साक्षात से हॉलीडे होली पर्व हो रज पर्व हो से मिलामिशी थाए कि गेट टुगेदर टाइम रे मिलामिशा थाए किंतु से जो सारा स्कूलटा लगुला बंधुपूर्ण किंतु सेटिका कमी जाइए माने बंधुर रेसियोटा कमी जाइए किंतु जिते कॉलेज स्टार्ट हम अलग पिला सहित मिसवे अलग गाँ पिला अलग टाउन पिला सहरी पिला गाँ पिला मिसी अलग गोटे बंधुता क्रिएट हो से कौन कर टिके घर सहित टिके लिंक कमिज जिते घर को आसूला खाई पुणी कोचिंग जाऊला कोचिंग पुणी घर को फेरुला किंतु सेटा कॉलेज गला पर कमी जाए बापा माँ सहित टाइम स्पेंड कमी जाए सांग मान सहित टाइम स्पेंड अधिका हो जाए केते राति 9टा राति 10टा
ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଦେବେ କେତେବେଳେ ଆସିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ଛେଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ମୌଜ ମଜଲିସ୍ ମାନେ ବିଭୋର। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟ ପାର ହେଇଯିବ ଆଫ୍ଟର +2 +3 ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଯିବ ମେଣ୍ଟାଲି। ହଁ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଯିବ ମାନେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଚିନ୍ତା ଆସିଯିବ। କ୍ୟାରିୟର୍ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ପରେ କିଏ +2 ବଦମାସି କରୁଥିବ କ'ଣ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ ଆଉ କିଏ ତ ସିଟ୍ ପାଇଲେ ତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତ ଯାହା ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ସିଟ୍ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ +3 କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ITI ରଖିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ +3 ପଢ଼ୁଥିବେ ଟିକେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଟେନସନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେଉଁ +2ରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ 20 30 50 ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବ 10 ଜଣ ପାଖକୁ। 10 ଜଣ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଅନର୍ସ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅନର୍ସ ରଖି ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ। ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତା ପୁଣି ଟିକେ କମି ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ +3 ପରେ କିଛି ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ଥିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ଥିବ ସେଇଟା ଅଧିକା ବଢ଼ିଯାଇଥିବ। ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ଥିବ ଏଇଟା କମିଯାଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଆ କହୁଥିବେ ଏତେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶାମିଶି କରନା ଦୁନିଆ ଖରାପ ଇଏ ଖରାପ ସେ ଖରାପ କିଛି କେୟାର କରେନି। ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ଚାହିଁକି ସେ ନିଜ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଛି ବାପା ମାଆ ତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଛି କେୟାର କରେ ନାହିଁ କିଛି ବି କେୟାର କରେ ନା। ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ ସେମିତି କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିବ ସେ କାହାକୁ ଯାଇକି ଆଗକୁ କହିବ ଭଉଣୀଟେ କିମ୍ବା ସାନ ଭଉଣୀ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହେଉ ତା ପାଖରେ ଯାଇକି କହିବ କିନ୍ତୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି କହିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ଘଟିଲା। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୋ ଦିଦି ସବୁକିଛି କିଛି କଥା ମୋ ଦିଦି ପାଖରେ ସେୟାର କରେ ସବୁକିଛି A to Z। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଥା କିଛି ଅଛି ସେଇଟା ଲୁଚେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସମୟ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ତା ସହିତ ସେୟାର କରିବି ନହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ସେୟାର କଲି କିନ୍ତୁ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଦିଦି ସହିତ ବି ମୋର ଟିକେ ଅନବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମିତି ଠିକ୍ସେ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି କହିଥିଲା ତୁ ସିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶୁଛୁ ତୁ ସିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଘରେ କାମ ଥିବ ଘରେ କାମ ପକାଇ ଦେଇକି ଇଏ କରୁଛୁ ବାପା ବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ଟିକେ ରହ ଘରେ ପାଖରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କର ଘର କାମ ଟିକେ ଦେଖ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର। ସେଇ ଯେଉଁ କଥା ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମାଟି ଗୁଡ଼ିବନି କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାରେ ଏତେ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଥିଲା ସେଇ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ବାପା ମାଆ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଥିଲେ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭଉଣୀଟା ଭରି ହେଇକି ବା ସେ ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରେ ମୋର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଯିଏକି ସେ ମୋତେ ଏତେ କଥା କହି ବୁଝାଉଥିଲା ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଯେହେତୁ ସେ ମୋଠୁ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ମୋଠୁ ବଡ଼ ସେ ମୋତେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲା କାହିଁକିନା ସେ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ କରିଛି ନ କରିଛି ସେ ବହୁତ ଜାଣିଛି। ସେ ମୋତେ ଶିଖାଉଥିଲା କି ଜଣାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନୁନଥିଲି। ତା ସହିତ ମୋତେ ସେମିତି ଘଟିଛି ସେ ଜାଣିପାରିଛି ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ଘଟିଲା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଲା ବହୁତ କିଛି ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାତି 1ଟା 2ଟା ବେଳେ କଥା ହେଇକି ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଦୁନିଆ କଥା। ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ସେ ମୋ ସହିତ ହୁଏତ ଅଭିମାନ ହଉ କେବେ ତ ମୋ ଉପରେ ରାଗିପାରିବନି ଅଭିମାନ ହେଇଥାଇପାରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅଭିମାନ ହେଇଥାଇପାରେ ସେ ମୋ ସହିତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ଟିକେ କଥା ହେଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ରିଏଲାଇଜ୍ କରେ ବହୁତ ବି କାନ୍ଦିଛି ଆଜି ବି କାନ୍ଦିଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯିଏ ମୋତେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ମୋତେ ଅଧିକା ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦେଇଛି ଅଧିକା ଭଲ ପାଇଛି ସେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ସାନ ଭଉଣୀ ତ ସାନ ଛୁଆଟା କ'ଣ ଜାଣିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୋତେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କହିଯାଇଥିବା କଥା ମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁ ଠିକ୍ କେହି ବି ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେନି କେବଳ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଛାଡ଼ିକି କେହି ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେନି କେହି ବି ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି। ସତ କଥା କେହି ବି ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି 1% ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ସାଙ୍ଗ କେହି ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି କେତେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଘର କଥା ଭୁଲି ଯାଉଥିଲି
ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଙ୍ଗଲ କେହି ବି ଜଣେ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି। ନା କଲ୍ ନା ମେସେଜ୍ କିଛି ନା, ନା ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ନା ଗ୍ରୁପ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ନା। ଗ୍ରୁପ୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋରୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚରି ଯାଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ନା, କେହି ବି ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, କେହି ସାଥ ନାହାନ୍ତି, କେହି ଥରେ ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଅଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, କେହି ନାହିଁ। ଦିଦି ଜାଣିଥିବ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଥିଲା, MAରେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଥିଲା। ସେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି, କୌଣସି ମୁଁ ତ ବିଜି ରହୁଛି, ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି ବୋଲି ସେ ତା'ର କଥାବାର୍ତ୍ତା କମେଇ ସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। କେହି ବି ସିଙ୍ଗଲ ମେସେଜ୍ କିମ୍ବା କଲ୍ କରି କେହି ବି ସେଇ କଥା ରିଏଲାଇଜ୍ କରିକି ବହୁତ ଆଗରୁ କାନ୍ଦିଛି, ଆଜି ବି କାନ୍ଦିଛି। ଏତିକି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ଦିଦିକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆଉ ମୋ ଦିଦିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ବୋଉ ପରେ ସେ ହେଉଛି ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ମା'। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ କିଛି ତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଯାହା କିଛି ହେଇଥିଲା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ଯଦି ମୋତେ ଦୂରେଇ ତ ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଭିମାନଟା କରିଛୁ ହୁଏତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ସବୁ କିଛି ବୁଝି ସାରିଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ହଉ, ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଟା ସତ କଥା, ଯାହା ବି ହେଇସାରିଛି ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ବହୁତ କିଛି ମେଣ୍ଟାଲି ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରେସର୍ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଶିଖି ସାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ଏତିକି ମୁଁ କହିପାରିବି, ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ମଷ୍ଟ। ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ଆୱାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ଫ୍ୟାମିଲି ଆଗ, ଭଉଣୀ ଆଗ, ବାପା ମା' ଆଗ, ଦେନ୍ ଆଉ ସବୁ କିଛି। କେହି ବି ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ କେତେ ନହେଲେ କେତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଚାରିବେନି, କେହି ବି ପଚାରିବେନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସାରେ ବି ପଚାରିବେନି। ସେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ତୁମ ପଛରେ ଥିବ, ନାଇଁ ତୁ କରିପାରିବୁ, ସେତିକି ଭରସା ଦେଇପାରିବ। କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ବି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବନି। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଦିନ ବିତି ଯାଉଥିଲା, ସେ ସାଙ୍ଗ ଟଙ୍କାଟେ ପଚାରିବ, ମାନେ ଟଙ୍କାଟେ କ'ଣ 1 ପଇସାରେ ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଅଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, କେଉଁଠି ଅଛୁ। ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି। ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି, କେବେ ତାଙ୍କୁ ବେସମ୍ମାନ କରିବେନି। ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇ ବା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଅସମ୍ମାନ କରିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ନ ଅଛି ସେଇଟା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କେବେ ହତାଦର କରିବେନି। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଲା ମାନେ, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ହତାଦର କଲା ମାନେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜର ହେଇପାରିବନି। ଏମିତି ବି ଧୂଳି ମାଟିଟିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ହେଇପାରିବନି। କେହି ବି ନିଜର ହେଇପାରିବନି। ଏତିକି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କଲେ। କୁହାଯାଏ ମନ କଥା ସେୟାର କଲେ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ରିଭିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି ମୋତେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ। କିଛି ଦିନ ମାନେ ଯେଉଁ ଗାୟବ ଥିଲି, ବହୁତ କିଛି କଥା ମୋତେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଯେବେ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନ ହେଇଥିଲା, ସେବେ ଯାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ସମାଜ କ'ଣ ଦେଉଛି ନ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖିରେ, ସେ କଥା କି କହିବି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ କଥାଟିଏ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କଥା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି। ଆଉ ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ପୂର୍ବପରି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ରହିଲି, ରାଧେ ରାଧେ।